नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इझी टेस्ट ॲपच्या वतीने मी आपणा सर्वांचे स्वागत करते. कोरोना व्हायरसमुळे जी आपत्कालीन परिस्थिती आज आपणासमोर आलेली आहे, या परिस्थितीमुळे सामान्य नागरिकांचेच नव्हे तर सर्व विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा टाइम टेबल हा विस्कळीत झाला आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी न घाबरता स्वतःची काळजी घेत SSC परीक्षेचा अभ्यास सुरू ठेवावा. मी वर्षा नलगे, गुरुनानक विद्यालय अकोला येथे गणित या विषयाची शिक्षिका आहे. इझी टेस्ट ॲप व गुरुनानक विद्यालय यांच्या सौजन्याने SSC परीक्षेची तयारी चांगली व्हावी, विद्यार्थ्यांना चांगले मार्क्स मिळावेत, यासाठी ऑनलाईन व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून प्रोबॅबिलिटी हा टॉपिक आज मी आपणास शिकवणार आहे. In the last session, we have learned about sample space and sample point and example based on sample space and sample point. Now, this is my fourth session. In this session, I am going to learn about event. Now here, first, see what do you mean by event. Event is nothing but a set of favorable outcome of a given sample space. Here you have already known about sample space. Sample space is nothing but the set of possible outcomes. Here this event is always denoted by a capital letter A, B, C, D and etc. This event is a subset of sample space. Now see one example here. If we toss two coins and A is the event of getting at least one tail, then see what is the favorable outcomes are. Now we know that if we toss two coins, then what is the sample space here? Here the sample space is HH, HT, TH, TT and the number of sample point is 4. Now here we have to calculate, we have to find the event A. What is event A? Event A is getting at least one tail. First you have to understand the meaning of at least. Here at least means one tail compulsory, means you have to write one tail compulsory and we can take two tail also. याचा अर्थच असा आहे की आपण कमीत कमी एक टेल असणं आवश्यक आहे आणि एकापेक्षा जास्त जरी आले तरी आपण त्यात लिहू शकतो. आता इथे एकापेक्षा जास्त किती येणार आहे? जास्तीत जास्त दोनच टेल येणार आहे. त्याच्यामुळे इव्हेंट ए काय होणार आहे तर HT, TH, TT means here one tail is compulsory and two tail आले तरी चालतात. See the second example. A die is rolled. Write the following events: A. Getting even number, B. Getting prime number and C. The event getting a number less than 6. Now we have already known that if a die is rolled, जेव्हा आपण एक डाय फेकतो तेव्हा आपल्याला सॅम्पल स्पेस काय मिळतो तर सॅम्पल स्पेस S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 अँड नंबर ऑफ सॅम्पल पॉईंट इज इक्वल टू 6. आता या सॅम्पल पॉईंटचा इव्हेंट आपल्याला काढायचा आहे. द फर्स्ट इव्हेंट दिलेला आहे की A इज द इव्हेंट गेटिंग इव्हन नंबर. आता हा जो इव्हेंट A आहे हा इव्हेंट या सॅम्पल स्पेसचाच एक छोटा सबसेट आहे. आता इव्हेंट आहे गेटिंग इव्हन नंबर. या सॅम्पल स्पेसमध्ये इव्हन नंबर कोणते आहेत तर इव्हन नंबर आहे 2, 4, 6. सो नंबर ऑफ सॅम्पल पॉईंट काय येतील इथे 3. सेकंड इव्हेंट आहे गेटिंग प्राइम नंबर. अगेन दिस B इज अ सबसेट ऑफ दिस सॅम्पल स्पेस. हियर प्राइम नंबर. डू यू नो विच आर द प्राइम नंबर्स? Prime number are those number that are come in the table of itself. Here
the prime number is 2, 3 and 5. Again, number of sample point is equal to 3. Third event C is that getting a number less than 6. 6 पेक्षा छोटे असणारे नंबर आपल्याला बघायचे आहेत. How many numbers are there? There are 1, 2, 3, 4 and 5 which are less than 6. So number of sample point in the event C is equal to 5. Now let us see the types of event. There are certain event, impossible event, elementary event, complement of an event, mutually exclusive event and exhaustive event are the various types of event. Let us see the first one, certain event or sure event. Now see, what do you mean by a certain event? Certain event is an event which contains all the sample points. ज्याच्यामध्ये सॅम्पल स्पेसचे सर्वच सॅम्पल पॉईंट्स येतात त्याला आपण सर्टन इव्हेंट किंवा शुअर इव्हेंट म्हणतो. सॅम्पल स्पेस इज अ सर्टन इव्हेंट इटसेल्फ. Therefore, sample space is a subset of itself. Now, example is that a day of week. We know that there are 7 days. So, this is a certain event. Similarly, throwing a die and getting a score from 1 to 6. Again, on a die, there are only 6 numbers. So, this is also a certain event. It means certain event is nothing but the sample point. It contains the all sample points. That is the sample space. Second one is the impossible event. As the name suggests, impossible means which are not possible. जे पॉसिबलच नाही त्याला आपण काय म्हणतो, इम्पॉसिबल. आणि असा इम्पॉसिबल इव्हेंट्स कोणता आहे, काय असेल त्याच्यामध्ये बरं, तर इम्पॉसिबल इव्हेंट आहे की ॲन इव्हेंट विच डज नॉट कंटेन एनी सॅम्पल पॉईंट. ज्या इव्हेंटमध्ये एकही सॅम्पल पॉईंट नाही अशा इव्हेंटला आपण इम्पॉसिबल इव्हेंट म्हणतो. आणि हा जो इम्पॉसिबल इव्हेंट आहे दॅट इम्पॉसिबल इव्हेंट इज ऑल्सो नोन ॲज नल ऑर एम्प्टी इव्हेंट. इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर फाय. याला काय म्हणणार आपण, फाय. हे डिनोशन कशाचं आहे तर इम्पॉसिबल इव्हेंटचं आहे. फॉर एक्झाम्पल गेस कराल की काय असू शकतं हे. अ डाय इज थ्रोन अँड गेटिंग अ नंबर 7. आता आपल्याला माहीतच आहे की एका डायवर केवळ 6च नंबर असतात. त्याच्यामुळे 7 नंबर मिळणं इम्पॉसिबल आहे, म्हणून तो काय झाला, इम्पॉसिबल इव्हेंट. अ मंथ ऑफ फेब्रुवारी कंटेनिंग 30 days. आता फेब्रुवारी महिना असा आहे की ज्याच्यामध्ये 28 किंवा 29 डेजच असतात, त्यात कधीही 30 days नसतात, म्हणून तो पण काय झाला, इम्पॉसिबल इव्हेंट. आता तिसरा इव्हेंट आहे एलिमेंटरी इव्हेंट. हा एक्झॅक्टली अपोजिट टू द इम्पॉसिबल की इव्हेंट कन्सिस्टिंग ओनली वन सॅम्पल पॉईंट ऑफ अ सॅम्पल स्पेस. ज्या इव्हेंटमध्ये केवळ एकच सॅम्पल पॉईंट असतो त्या इव्हेंटला आपण काय म्हणतो, एलिमेंटरी इव्हेंट म्हणतो. आता हा एलिमेंटरी इव्हेंटचे काय एक्झाम्पल असू शकतात बरे, तर एक्झाम्पल बघा. अ डाय इज थ्रोन अँड गेटिंग अ नंबर विच इज नायदर प्राईम नार कंपोजिट. असा कोणता नंबर आहे की जो प्राईम पण नाही आहे आणि कंपोजिट पण नाही आहे. कोणता असू शकतो, तो नंबर आहे फक्त 1. मग या इव्हेंटमध्ये किती एलिमेंट्स आहे, एकच एलिमेंट्स आहे, म्हणून हा इव्हेंट कोणता झाला, एलिमेंटरी इव्हेंट झाला हा. सेकंड एक्झाम्पल, गेटिंग ॲन इव्हन प्राईम. इव्हन प्राईम, जो नंबर इव्हन पण आहे पण प्राईम पण आहे, असा कोणता नंबर आहे, तर तो आहे 2. 2 is a number which is even and prime also. So again in this example, in this event, only one sample point is there. So it is also an elementary event. Now see the next event, complement of an event. Suppose let A be an event in a sample space. Then A is a subset of this sample space S.
द सेट ऑफ ऑल दोज सॅम्पल पॉईंट्स विच आर इन सेट एस बट नॉट इन सेट ए. असे पॉईंट की जे सॅम्पल स्पेसमध्ये आहे परंतु इव्हेंट ए मध्ये नाही आहे, तर अशा इव्हेंटला आपण काय म्हणतो, कॉम्प्लिमेंटरी इव्हेंट म्हणतो. आणि हा जो कॉम्प्लिमेंटरी इव्हेंट आहे, हा कॉम्प्लिमेंटरी इव्हेंट ऑलवेज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लिमेंट, म्हणजे ए वर डॅश और ए रेज टू पॉवर सी, दोनपैकी कोणत्या एका लेटरने आपण त्याला डिनोट करत असतो. फॉर एक्झाम्पल, सपोज अ कॉइन इज टॉस. एक कॉइनला फेकलं, टॉस केला. गेटिंग हेड, दिस इज माय इव्हेंट. सो व्हेन अ कॉइन इज टॉस, सॅम्पल स्पेस इज इक्वल टू h, t. Number of sample point is equal to 2. Now my event is that getting a head. आता या सॅम्पल स्पेस मधला ए हा सबसेट आहे. गेटिंग हेड, किती हेड आहे इथे, ओनली 1, म्हणजेच ए मध्ये काय येईल, h. नाउ वी हॅव टू फाइंड कॉम्प्लिमेंट. नाउ हियर वी हॅव टू फाइंड द कॉम्प्लिमेंट ऑफ दिस इव्हेंट ए. आता आपल्याला ए कॉम्प्लिमेंट पाहायचं आहे. तर ए कॉम्प्लिमेंटचा अर्थ काय असतो की असे की जे सॅम्पल स्पेसमध्ये आहे परंतु इव्हेंट ए मध्ये नाही. आता सॅम्पल स्पेसमध्ये 2 पॉईंट आहे h, t, आणि इव्हेंटमध्ये एकच पॉईंट आहे h. मग कोणता पॉईंट ए मध्ये नाही आहे, तो आहे t. सो ए कॉम्प्लिमेंट काय झाला, t. म्हणजेच जेव्हा आपण एक कॉइनला फेकतो तेव्हा आपल्याला सॅम्पल स्पेस h, t मिळते, आणि इव्हेंट जो आहे आपला की गेटिंग हेड, तो h मिळतो. पण त्याचा कॉम्प्लिमेंट आपल्याला काय मिळतो, जो सॅम्पल स्पेसमध्ये आहे परंतु ए मध्ये नाही, तो म्हणजे t. सो हियर ए कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू t. आता इथे आपण एक नोट लक्षात घ्यायची की सॅम्पल स्पेसचा कॉम्प्लिमेंट हा ऑलवेज इम्पॉसिबल इव्हेंट असतो. सॅम्पल स्पेस हा सर्टन इव्हेंट आहे, तर सर्टन इव्हेंटचा कॉम्प्लिमेंट काय राहतो, इम्पॉसिबल इव्हेंट, की ज्याच्यामध्ये एक पण पॉईंट नसतात. आणि सर्टन इव्हेंटचं काय असते की त्याच्यामध्ये पूर्ण सॅम्पल पॉईंट्स असतात. त्याच्याच उलट काय होते की इम्पॉसिबल इव्हेंटचा जर आपण कॉम्प्लिमेंट घेतला तर त्याचा आपल्याला आन्सर काय मिळते, सर्टन इव्हेंट, म्हणजे सॅम्पल स्पेस मिळतो. तर सॅम्पल स्पेस आणि इम्पॉसिबल म्हणजे सर्टन इव्हेंट आणि इम्पॉसिबल इव्हेंट हे एकमेकांचे काय झाले, कॉम्प्लिमेंट्स झालेले आहे.